Hello students, welcome to NiveMaths. இன்னைக்கு வந்து நம்ம exercise 1.3ல 5th question பார்க்க போறோம். Question என்னன்னா, the prices of three commodities A, B and C are rupees X, Y and Z per unit respectively. அதாவது 3 commodities A, B and C ஓட price வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? X, Y and Z per unit. இது வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். Let X, Y and Z be the prices per unit of the commodities A, B and C. அதாவது commodity Aக்கு வந்து price என்ன X, அதே மாதிரி commodity Bக்கு வந்து price என்ன Y, அதே மாதிரி commodity Cக்கு வந்து price என்ன Z. இதில் sales வந்து பாசிட்டிவ்ன்றதுனால ப்ளஸ் சைன் வந்து எடுத்துக்கலாம், அதே மாதிரி purchases வந்து நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து a person P purchases 4 units of P, அதாவது -4, Bக்கு வந்து என்ன Y, அப்போ -4Y and sells 2 units of A, அப்போ 2A வந்து என்ன X and 5 units of C, அப்போ 5 Cக்கு வந்து என்ன Z. இப்போ சேல்ஸ்க்கு வந்து பாசிட்டிவ்ன்றதுனால plus 2X plus 5Z அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ 2X minus 4Y plus 5Z. இதான் வந்து first equation. இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம். Person Q purchases 2 units of C and sells 3 units of A and 1 unit of B. இப்போ Aக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? sells 3 units of A, அப்போ பாசிட்டிவ், அப்போ 3X and 1 unit of B, அதாவது sells 1 unit of Bன்றதுனால positive y, அப்போ plus y. அதுக்கப்புறம் Cக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? purchases 2 units of C, அப்போ minus 2z. இது வந்து person Qக்கு அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ person Rக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? person R purchases 1 unit of A and sells 3 unit of B and 1 unit of C. இப்போ Aக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? purchases 1 unit, அப்போ negative X and sells 3 unit of B, அப்போ positive 3Y and sells 1 unit of C, அதாவது Cக்கு வந்து 1 unit, sellsன்றதுனால positive Z. இப்போ அடுத்த questionல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த process P, Q and R earn rupees 15,000, rupees 1,000 and rupees 14,000 respectively. அதாவது இந்த processல P, Q and R வந்து சம்பாரிச்ச பணம் எவ்வளோனா 15,000, 1,000 and 14,000. அப்போ first statement வந்து person Pக்கு அப்போ சம்பாரிச்சது எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? rupees 15,000, அப்போ equal to 15,000. இது வந்து first equation. அடுத்து person Q வந்து earn பண்ண amount எவ்வளோ? rupees 1,000, அப்போ இந்த equation equal to 1,000. இது வந்து second equation எழுதிக்கலாம். அடுத்து person R வந்து earn பண்ண amount எவ்வளோ? rupees 14,000, அப்போ minus X plus 3Y plus Z equal to 14,000. இது வந்து third equation. இந்த 3 equations தான் system of linear equations. ஸோ இந்த equations solve பண்ணி values என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. Find the prices per unit of A, B and C. Use matrix inversion method to solve the problem. Prices per unit of A, B and C என்ன? X, Y, Z. So matrix inversion method மூலமா இந்த equations solve பண்ணி X, Y and Z ஓட values வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Equations வந்து first நம்ம matrix form எழுதிக்கலாம். Matrix form என்ன? AX equal to B. A வந்து என்ன? Coefficient matrix. X வந்து column vector of variables. B வந்து column vector of constants. இப்போ first coefficient matrix எழுதிக்கலாம். Values என்ன? 2, minus 4, 5, 3, 1, minus 2, minus 1, 3, 1 into X, அதாவது column vector of variables என்ன? X, Y, Z equal to B, அதாவது column vector of constants. values என்ன? 15,000, 1,000, 14,000. இப்போ matrix inversion method formula என்ன? X equal to A inverse into B. ஸோ இந்த formula யூஸ் பண்ணி தான் X, Y and Z ஓட values வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் A inverse வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். A inverse வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் determinant of A matrix வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். determinant of A equal to 2 into 1 into 1 1 minus 3 into minus 2 என்ன? minus 6, ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால plus 6 minus 4, ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால plus 4. இப்போ இந்த ரோன் இந்த காலம் ஹைட் பண்ணிங்கன்னா 3 into 1 3 minus 1 into minus 2 என்ன? 2, அப்புறம் plus 5. இப்போ இந்த ரோன் இந்த காலம் ஹைட் பண்ணிங்கன்னா 3 into 3 9 minus 1 into 1 என்ன? minus 1, ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால plus 1. இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். 2 into 1 plus 6 என்ன? 7 plus 4 into 3 minus 2 என்ன? 1 plus 5 into 9 plus 1 என்ன? 10. அப்போ equal to 2 into 7 14 plus 4 into 1 4 plus 5 into 10 என்ன? 50. அப்போ 50 plus 14 plus 4 என்ன? 68. அதாவது determinant of A ஓட வேல்யூ என்ன? 68, which is non-zero. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? A inverse exist.
அடுத்து adjoint of A matrix வந்து பார்க்கலாம். adjoint of A matrixனா cofactor matrix the whole transpose. அதாவது A matrixல இருக்க ஒரு elementsக்கும் cofactors கண்டுபிடிச்சு இந்த cofactor matrix whole transpose தான் adjoint of A matrix. cofactors வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருப்போம். அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் cofactor எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா sign convention into minor of the element. ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ்க்கு sign convention எப்படி வரும்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் plus minus plus. அப்போ இந்த first elementக்கு cofactor எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? sign convention என்ன? plus into minor of the element. minorனா இப்போ இந்த element இருக்க row and column hide பண்ணிங்கன்னா மீதி இருக்க elements நம்ம determinant எழுதணும். அப்போ solve பண்ணிங்கன்னா 1 into 1 1 minus 3 into minus 2 என்ன? minus 6. already ஒரு minus இருக்கிறதுனால அப்போ plus 6. ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா elementsக்கும் நம்ம cofactors வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இன்னும் ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன வரும்? 1 plus 6 என்ன? 7. 3 minus 2 என்ன? 1. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் 1. 9 plus 1 என்ன? 10. minus 4 minus 15 என்ன? minus 19. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால plus 19. 2 plus 5 என்ன? 7. 6 minus 4 என்ன? 2. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால minus 2. அடுத்து 8 minus 5 என்ன? 3. minus 4 minus 15 என்ன? minus 19. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால plus 19. 2 plus 12 என்ன? 14. So cofactor matrix the whole transpose. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸோட transpose தான் adjoint of A matrix. transpose வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அதாவது first column வந்து first row interchange ஆகும். அப்போ 7 19 3. அடுத்து second column வந்து second row interchange ஆகும். அப்போ minus 1 7 19. அடுத்து third column வந்து third row interchange ஆகும். அப்போ 10 minus 2 14. ஸோ இதான் வந்து adjoint of A matrix. இப்போ adjoint matrix வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ A inverse வந்து எப்படி எழுதுவோம்? A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A matrix. அப்போ 1 by determinant value என்ன? 68 into adjoint A matrix வந்து எழுதிக்கலாம். 7 19 3 minus 1 7 19 10 minus 2 14. ஸோ இப்போ A inverse வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போது மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா வந்து எழுதிக்கலாம். அதாவது x equal to A inverse into B. இப்போ A inverse வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ x வந்து என்ன? காலம் வெக்டர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ். அதாவது x by z equal to A inverse into B வந்து என்ன? காலம் வெக்டர் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ். இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸும் இந்த வெக்டரும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா x by z ஓட வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸும் வெக்டரும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ ஆன்சர் எப்படி வரும்? 1 by 68. இப்போது 7 into 15,000 என்ன? 1,05,000 plus 19 into 1000 என்ன? plus 19,000 plus 3 into 4,000 என்ன? plus 12,000. இப்போ அடுத்து செகண்ட் ரோ வந்து இந்த காலம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ minus 1 into 15,000 என்ன? minus 15,000 plus 7 into 1000 என்ன? plus 7,000 plus 19 into 4,000 எவ்வளோ? plus 76,000. இப்போ அடுத்து தேர்ட் ரோ வந்து இந்த காலம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எப்படி வரும்? 10 into 15,000 என்ன? 1,50,000 plus minus 2 into 1000 எவ்வளோ? minus 2,000 plus 14 into 4,000 எவ்வளோ? plus 56,000. இந்த மேட்ரிக்ஸை ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 1 by 68 1,05,000 plus 19,000 plus 12,000 என்ன? 1,36,000. அடுத்து செகண்ட் ரோ minus 15,000 plus 7,000 plus 76,000 எவ்வளோ? 68,000. அடுத்து 1,50,000 minus 2,000 plus 56,000 எவ்வளோ? 2,04,000. இப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம 68ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? 1,36,000 divided by 68. அதாவது 136 divided by 68 என்ன? 2. அப்போது 2,000. அடுத்து 68,000 divided by 68 எவ்வளோ? 1,000. அடுத்து 2,04,000 divided by 68 எவ்வளோ? 3,000. ஸோ இதான் வந்து x, y and z ஓட values. ஸோ இதான் வந்து x, y and z ஓட values. அப்போ x equal to rupees 2,000. அப்புறம் y equal to rupees 1,000. அப்புறம் z equal to rupees 3,000. அதாவது the prices of commodities A, B and C என்ன? 2,000, 1,000 and 3,000. இதான் வந்து 5th கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. வேறு ஏதாவது சம் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. மறக்காமல் NiveMaths சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.